Some concepts are definition of refractive index, Snell's law, and determination of refractive index of material of a prism. We are going to calculate the refractive index of a prism. First, what do you know the concept of refractive index? So what is refractive index? Refractive index is nothing but it is a measure of speed of light in the substance. The speed of light in that substance, it is known as refractive index. Refractive index also defined in another term, it is the ratio of speed of light in vacuum to speed of light in a medium. See here, ratio of speed of light in vacuum to speed of light in a medium. So here the formula n is equal to velocity of light in vacuum by velocity of light in medium. This formula already we are all discussed in 10th class. N is equal to C by V. C is nothing but velocity of light in vacuum and V is nothing but velocity of light in a medium. So refractive index simply called as the measure of speed of light in a substance. The measure of speed of light in a substance simply called as refractive index. By using the formula also we can define as the ratio of velocity of light in vacuum to velocity of light in a medium. So we can define like this. These are the two definitions. Simple definition, it is speed of light in a medium and another one is ratio of velocity of light in vacuum to velocity of light in a medium. So this definition already we are all discussed in 10th class. Once again I just recall the concept. So refractive index ante enti అని చెప్పడం కోసం ఒకసారి recall చేస్తున్నాను. Refractive index, it is called as the speed of light in that substance. Another definition is ratio of. Already I discussed more and more times what it is. If you have a plus symbol between the two సింబల్స్, ఏదైనా రెండు నంబర్ల మధ్యలో కానీ రెండు ఫ్యాక్టర్ల మధ్యలో ప్లస్ ఉంటే దట్ షుడ్ బి కాల్డ్ యాజ్ సమ్. అదే మైనస్ ఉంటే డిఫరెన్స్ ఆర్ చేంజ్. ఇంటూ ఉంటే ప్రోడక్ట్, డివైడెడ్ బై ఉంటే రేషియో అని చదవాలని ఆల్రెడీ మనము ఫస్ట్ చాప్టర్ లో డిస్కస్ చేసినప్పుడు చెప్పాను. సో హియర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఫార్ములాలో ఏమో చూడండి, డివైడెడ్ బై ఉంటే రేషియో అని చదవాలి. కాబట్టి now the refractive index definition simply by using the formula n is equal to c by v ఫార్ములా ఉపయోగించి కూడా డిఫైన్ చేసేయచ్చు. ఇలాగా c అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వాక్యూమ్, v అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ఏ మీడియం, డివైడెడ్ బై ఉంది కాబట్టి రేషియో ముందు పెట్టేస్తే ది రేషియో ఆఫ్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఆర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వాక్యూమ్ టు స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఆర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ మీడియం అని సింపుల్ గా మనం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ని డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఈ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది ఒక మీడియంలో లైట్ యొక్క స్పీడ్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పడం కోసమే. సో హియర్ అబ్జర్వ్ ది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ వాటర్. Refractive index of water is 1.33. How you can get the speed of light in water? 1.33 means if you are observing, see the diagram here. So one person watching the speed of light in water, that means he observed a position of a particle. In that the speed of light should be 1.33. How he can get means velocity of light. We are all know velocity of light in vacuum 3 into 10 power 8 meter per second. And velocity of light in that water medium, we can calculate it. It should be 1.33 times. That means the light travels 1.33 times as fast in vacuum than it does in water. So నీళ్ళలో కన్నా లైట్ 1.33 టైమ్స్ స్పీడ్ గా ఎక్కడ ట్రావెల్ అవుతుందంటే వాక్యూమ్ లో ట్రావెల్ అవుతుంది. సో వాక్యూమ్ లో కన్నా వాటర్ లో స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ కొద్దిగా తక్కువ ఉంటుంది. ఎంత తక్కువ ఉంటుంది? 1.33 టైమ్స్. సో దాన్ని మెన్షన్ చేసేదే ఈ డయాగ్రామ్. సో ఇవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ వీఆర్ ఆల్ డిస్కస్డ్ ఇన్ 10th క్లాస్. జస్ట్ ఐ రిమెంబరింగ్ దిస్ కాన్సెప్ట్, దట్స్ ఇట్. సో వాట్ ఈస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ వాటర్ మీన్స్ 1.33. సో దిస్ ఈస్ ది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ వాటర్. But we are calculating, what we are have to calculate the concept is refractive index of a prism. So refractive index of a prism calculate చేయడానికి మనము స్నెల్స్ లా ను వాడుకోవాలి ఫస్ట్. సో ఫస్ట్ స్నెల్స్ లా అంటే ఏమని తెలియాలి కాబట్టి వాడుకుంటున్నాం మనం. సో వాడుకునే ముందు స్నెల్స్ లా అంటే ఏమి అంటే సింపుల్ గా దీన్ని కూడా డిఫైన్ చేసేయచ్చు. స్నెల్స్ లా ఆల్సో డిఫైన్డ్ యాజ్ ఆర్ స్టేటెడ్ దట్. హౌ యూ కెన్ స్టేటెడ్ హియర్.
here also we get divided by. If we get divided by, how can you call it as ratio? The ratio of sine, SINE, trigonometry function, sine of I means angle of incidence. So the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of R means refraction. So here the ratio of sine of angle of incidence to the ratio of sine of angle of refraction should be equal to constant. That constant value we can denote it as n. n is nothing but refractive index. So sin I by sin r చేస్తే మనకు ఒక కాన్స్టెంట్ విలువ వస్తుంది. ఆ కాన్స్టెంట్ విలువనే మనము రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అని చెప్తాం. సో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ని మనం స్నెల్స్ లా నుంచి కూడా ఈజీగా డిఫైన్ చేయొచ్చు. సో స్నెల్స్ లా స్టేట్మెంట్ వన్స్ అగైన్ మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తాను చూడండి జాగ్రత్తగా. డివైడెడ్ బై ఉంది కాబట్టి ది రేషియో ఆఫ్ sine, 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 trigonometry function, sine of I means angle of incidence, the ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of R means refraction, that should be a constant, is stated that Snell's law. సో ఆ విలువ sin I by sin r చేస్తే మనకు కాన్స్టెంట్ వస్తుంది అని చెప్పేదే స్నెల్స్ లా. ఆ కాన్స్టెంట్ వాల్యూనే మనము రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అని చెప్తాం. సో దట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు sin I by sin r. సో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఫార్ములా మనం ఏమని కూడా వాడుకోవచ్చు, sin I by sin r అని కూడా వాడుకోవచ్చు. ఆ ఫార్ములానే మనం ఇప్పుడు వాడుకోబోతున్నాం మన డెరివేషన్ లో. సో స్నెల్స్ లా మీకు అందరికి క్లియర్ గా అర్థమైంది అనుకుంటాను. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. స్నెల్స్ లా ఈజ్ నథింగ్ బట్ డివైడెడ్ బై ఉంది కాబట్టి ది రేషియో ఆఫ్ సైన్ ఆఫ్ angle of incidence to sine of angle of refraction is a constant, is called Snell's law. So Snell's law, a constant value ne manam emanuntunnamu refractive index n. So n is equal to sin I by sin r. So n is equal to, that constant value should be n. So n is equal to sin I by sin r. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ ఫార్ములా మనము డెరివేషన్ లో వాడుతున్నాం. Now we are going to derive the concept refractive index of a prism. We all know laws of reflection. Refraction అంటే అందరికి తెలుసు అనుకుంటాను. మళ్ళీ ఒకసారి జస్ట్ మీకు రీకాల్ చేస్తాను. రిఫ్రాక్షన్ అంటే, రిఫ్రాక్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వెన్ లైట్ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ వన్ మీడియం టు అనదర్ మీడియం. లైట్ ఒక మీడియం నుంచి ఇంకొక మీడియంకి వెళ్తే దాన్ని మనము రిఫ్రాక్షన్ అని అంటాం. దిస్ రిఫ్రాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ టూ టైప్స్. వన్ ఈస్ లైట్ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ rarer medium to denser medium. Another one is denser to rarer. When light travels from rarer to denser, light rarer medium నుంచి denser medium కి వచ్చింది అన్నప్పుడు now the light moves towards the normal. సో ఈ డయాగ్రామ్ లో క్లియర్ గా ఉంది, ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. This is the rarer medium, this is denser medium. Now here light travels from rarer medium to denser medium. When light travels from rarer medium to denser medium, so this is the normal, light moves towards the normal. లైట్ రేరర్ నుంచి డెన్సర్ మీడియంకి వచ్చినప్పుడు లైట్ నార్మల్ కి దగ్గరగా బెండ్ అవుతుంది. అదే లైట్ వెన్ లైట్ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ టు రేరర్, డెన్సర్ మీడియం నుంచి రేరర్ మీడియంకి వెళ్తే, డెన్సర్ మీడియం నుంచి రేరర్ మీడియంకి వెళ్తే ఎలా వస్తుంది చూడండి. వెన్ లైట్ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ మీడియం టు రేరర్ మీడియం, ఇట్ బెండ్స్ అవే ఫ్రమ్ ది నార్మల్, నార్మల్ నుంచి దూరంగా బెండ్ అవుతుంది. హలో, ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ ఫోన్స్ ఆల్ ఆఫ్ యు. ఇప్పుడండి అలాగే ఉంది సార్. సరేనా సార్. ఓకే, ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ ఫోన్. వినిపిస్తుంది సార్. క్లియర్ సార్. ఓకే, ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ ఫోన్స్. Now here light travels from rarer to denser, it bends towards the normal. When the light travels from denser to rarer, it moves away from the normal. Light rarer నుంచి denser కు వస్తే towards the normal వస్తుంది. అదే light denser to rarer వెళ్తే away from the normal మూవ్ అవుతుంది. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. సో ఇవన్నీ మీకు 10th క్లాస్ లో చెప్పింటారు, జస్ట్ నేను రీకాల్ చేస్తాను అంతే, దట్స్ ఇట్. ఓకే, నౌ వి ఆర్
Move to determination of refractive index of a prism. ఇప్పటి వరకు మనం రెండు కాన్సెప్ట్స్ డిస్కస్ చేసాము. ఫస్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, అనదర్ వన్ ఇస్ స్నెల్స్ లా. సో ఫస్ట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే ఏమని చూసాం, తర్వాత స్నెల్స్ లా అంటే ఏమని చూసాం. ఆ రెండు మనకు బాగా అర్థమైతే అప్పుడు మనము ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్ డెరివేషన్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది. నేను మళ్ళీ ఒకసారి రీకాల్ చేస్తాను. ఫస్ట్, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మీన్స్ ది రేషియో ఆఫ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వాక్యూమ్ టు వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ఏ మీడియం. అది ఫార్ములా డెఫినేషన్. జనరల్ గా మెజర్ ఆఫ్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ఏ మీడియం. ఒక మీడియంలో లైట్ యొక్క స్పీడ్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేదే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. నెక్స్ట్ స్నెల్స్ లా, సైన్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ కి సైన్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ కి మధ్యలో ఉన్న రేషియో ఒక కాన్స్టెంట్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఆ కాన్స్టెంట్ వాల్యూనే మనము రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అని చెప్తాం. ఓకే, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎ ప్రిజం. ఒక ప్రిజం యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ని మనము ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అనేదే మన కాన్సెప్ట్. నౌ ఫస్ట్ we have to draw the diagram of a prism. The prism should be like a triangle. మనకు ట్రయాంగిల్ షేప్ లో ప్రిజం అనేది ఉంటుంది, గ్లాస్ ప్రిజం. దాన్ని మనం డ్రా చేస్తాం. సో అలా డ్రా చేసినటువంటి ఫిగర్ మీకు అందరు క్లియర్ కనిపిస్తుంది. సో ఫస్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ గ్లాస్ ప్రిజం ఏబిసి. సో వీఆర్ ఆల్ ఫస్ట్ టేక్ ఏ గ్లాస్ ప్రిజం ఏబిసి. సో దిస్ ఈస్ ఏ ప్రిజం. So prism diagram. In that, AB is the refracting surface and AC also the refracting surface. So ABC is a glass prism. In that, AB and AC are the two refracting surfaces. In that, PQ is the incident ray and RS is the emergent ray. PQ is the incident ray. This is PQ. PQ is the incident ray and RS is the emergent ray. Emergent, we are all know incident means వెళ్ళడం లోపలికి, RS ఎమర్జెంట్ మీన్స్ ఎమిట్ అయి బయటకు రావడం. సో ఇన్సిడెంట్ లోపలికి, ప్రిజం లోపలికి ఎంటర్ అయ్యేటువంటి లైట్ PQ, ప్రిజం లోపల నుంచి బయటకు వచ్చే లైట్ RS. సో PQ is the incident ray and RS is the emergent ray. Angle of prism is A. So here angle of prism is A. Some of you please mute your phones. So angle of prism is A and the refractive index of the prism is N. Prism యొక్క refractive index N గా తీసుకుంటాం. Hello. So some of the students not mute your phones. Please mute your phones first. Hello. Hello, APMS Vishnupriya, APMS KKD Kalakada Vishnupriya. Please mute your phone. అక్క బయట ఎట్లా ఊరికి ఎట్లా వేసుకో, ఆవులు వచ్చేస్తాయి. Vishnupriya, Sai, please mute your phones. Okay, students.
are taking a glass prism. See that prism E is the refracting surface and AC also refracting surface. PQ is the incident ray. This is the incident ray. That action takes place here. Sir, denser types of refractions takes place here, and light travels from rarer denser bends towards the normal. Normal from denser away from. So ఈ కాన్సెప్ట్ నుంచి కూడా ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేయచ్చు. Consists of surfaces. Means from to surfaces అంటే incidence and is the incident on surface AB out surface AC సర్ఫేస్ పైన ఇన్సర్ట్ అయ్యి ఇన్సిడెంట్ అయ్యి AC అనే సర్ఫేస్ నుంచి బయటకు వచ్చేసింది. మీ వాయిస్ వినపడట్లేదు సార్. ఇన్సిడెంట్ రే is PQ, ray is RS. ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. హలో, మీ వాయిస్ వినపడట్లేదు సార్. It is called emergent ray means the light emerges out into చేస్తుంది. ఎలా గీయాలని నేను సింపుల్ గా గీసి చూపించేయండి. ఇన్సిడెంట్స్ బెండ్ చేస్తూ ఫ్యాక్టెడ్ లైన్ బెండ్ చేయాలి. ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. హలో, డయాగ్రామ్ సింప్లీ ట్రయాంగిల్ చేసుకోండి. యాంగిల్ ఇక్కడ మనకి ఎమర్జెంట్ టచ్ డెరివేషన్. Yeah, sum of the angles should be equal to 80 degrees. 90 degrees sum. The angles in a triangle should be equal to 180 degrees. Different angles ఉన్నాయి.
తెలియదు కాబట్టి సింప్లీ టీ అనేది తెలియదు కాబట్టి టీ అని తెలుసుకుంటాం. టీ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. హలో ఈక్వల్ టు డిగ్రీస్. సార్ మీ వాయిస్ వినపడట్లేదు సార్.
సార్ మీ వాయిస్ వినపడడం లేదు సార్. హలో సార్. సార్ మీ వాయిస్ వినపడడం లేదు సార్. యాంగిల్ అంటే key followed by pound. If you are not the host, press pound.
సార్ వాయిస్ రావడం లేదు సార్. సార్ వాయిస్ రావట్లేదు లేదు సార్. సో వాయిస్ రావడం లేదు సార్. సార్ వాయిస్ రావడం లేదు సార్. సార్ ప్లీజ్ చెక్ ఇట్ సార్. You can't audible sir sound. Please check the volume sir. Voice is not audible sir. Hello sir. Sir check the voice sir. Deviation. When the angle of incidence is increases, angle of deviation is decreases. It reaches a minimum value. After that, when the angle of incidence is increases, angle of deviation is also increases. From this graph, we clearly mention the angle of deviation value. Angle of deviation should be this one. For angle of incidence, the angle of deviation here. So angle of incidence, ఈ angle of incidence కి angle of deviation value వచ్చింది అనేది కూడా మనము క్లియర్ గా గ్రాఫ్ నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. అట్ మినిమం డీవియేషన్, ఈ మినిమం డీవియేషన్ దగ్గర at minimum deviation, angle of incidence should be equal to angle of emergence. Minimum deviation condition అప్పుడు angle of incidence value angle of deviation కి ఈక్వల్ అవుతుంది. Now I1 should be equal to I2 should be equal to I. In the same way, refraction, angle of refractions are also same. So R1 should be equal to R2 must be equal to R. So R1 R2 సమానం కాబట్టి దాన్ని మనం ఒకే వాల్యూ R గా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నాం. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఎమర్జెన్స్ కూడా ఈక్వల్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఒకే యాంగిల్ గా తీసుకుంటున్నాం ఐ. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ 3 ఏమైతుంది చూడండి. సో R1 ప్లస్ R2 షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ఏ అనేది మనము క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తాం. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి మళ్ళీ ఈక్వేషన్. సో హియర్ R1 ప్లస్ R2 షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ఏ. నౌ హియర్ అబ్జర్వ్ హియర్ I1 plus I2 is equal to A plus D. By substituting these values, what we can get means R plus R. R1 plus R2 should be equal to R kada. R1 R2 విలువ R కు సమానం కాబట్టి R1 అన్న R, R2 అన్న కూడా R కాబట్టి R plus R should be equal to A. So R plus R it is 2R. 2R should be equal to A. Now 2 should be moved from left side to RHS. Here it is multiplied. Further it moves to right side. It should be divided. So R is equal to A by 2 అయింది. ఈక్వేషన్ 4 ని అలానే సింప్లిఫై చేసినప్పుడు I1 ప్లస్ I2 is equal to A plus D. I1 అన్నా అయ్యే, I2 అన్నా కూడా అయ్యే కాబట్టి I plus I should be equal to D. సో I plus I should be equal to 2I. సో I plus I చేస్తే ఏమవుతుంది మనకు 2I వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని 2I గా తీసుకుంటున్నాం. చూడండి 2I should be equal to A plus D. Now again ఇక్కడ 2 మల్టిప్లై అవుతుంది కదా, పంపిస్తే డివైడ్ అవుతుంది A plus D by 2.
స్నెల్స్ లా ఆల్రెడీ మనము స్నెల్స్ లా డెఫినేషన్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను మీకు sin i by sin r should be equal to n refractive index. So n should be equal to sin i by sin r. I value a plus d by 2. So n is equal to sin a plus d by sin r. R value ఎంత ఉంది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. So what is the value of r here? It is a by 2. R value a by 2. దాన్ని మనం ఈ పక్క సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. So sin i by sin r. Sin I value a plus d by 2, r value a by 2. By substituting this value, we get sin a plus d by 2 by sin a by 2. Here, a is nothing but angle of prism. Angle of prism should be equal to 60 degrees. Angle of prism value 60 degrees సమానం. ఎందుకు సార్ యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రిజం 60 డిగ్రీలకు సమానము? ఎందుకు మనం ఏ వాల్యూ 60 డిగ్రీలు తీసుకోవాలంటే ఒకసారి మళ్ళీ బొమ్మని అబ్జర్వ్ చేసినారంటే మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది. చూడండి, ఇది మనకు ట్రయాంగిల్ షేప్ లో ఉంది. ట్రయాంగిల్ షేప్ లో ఉన్నప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ది యాంగిల్స్ ఇన్ ఏ ట్రయాంగిల్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 180 డిగ్రీస్ అని చెప్పాం. ఒక త్రిభుజంలో 3 కోణాల మొత్తము 180 డిగ్రీలు. 3 యాంగిల్స్ ట్రయాంగిల్ లో ఉన్నటువంటి 3 యాంగిల్స్ కూడుకుంటే 180 డిగ్రీస్. అప్పుడు ఒక్కొక్క యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది? ఇది 60, ఇది 60, ఇది 60. అప్పుడు ఏది యాంగిల్ తీసుకున్నా యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రిజం ఎంత అవుతుంది? 60 డిగ్రీస్ అవుతుంది. ఈ విధంగా యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రిజం వాల్యూ 60 డిగ్రీలకు సమానం అవుతుంది. అందుకే మనము ఆ గుండు పిల్లలు ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు యాక్టివిటీలో మనము ప్రిజం ని కేర్ఫుల్ గా మనం ఏ పక్క తిప్పుకున్నా ఆ ట్రయాంగిల్ షేప్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రిజం షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 60 డిగ్రీస్. యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రిజం వాల్యూ ఎందుకు 60 డిగ్రీలు వచ్చింది అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటాను. అండ్ డి ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాంగిల్ ఆఫ్ మినిమం డీవియేషన్. మినిమం డీవియేషన్ అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ లో చిన్న వాల్యూని మనం యాంగిల్ ఆఫ్ మినిమం డీవియేషన్ అంటాం. ఆ వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. నా ట్రిగ్నోమెట్రీ ఫంక్షన్ అప్లై చేసి ఆ వాల్యూని సింప్లిఫై చేస్తే n ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్లాస్ ప్రిజం కి వాల్యూ నియర్లీ 1.5 రావాలి. సో దిస్ వాల్యూ షుడ్ బి కీప్ ఇట్ ఇన్ యువర్ మైండ్. మీరందరూ కూడా ఈ వాల్యూని మైండ్ లో పెట్టుకోండి. ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు మీకు అందరికీ గ్లాస్ ప్రిజమే ఇస్తారు. ఆ గ్లాస్ ప్రిజం యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కనుక్కునేటప్పుడు మీకు అందరికీ కూడా 1.5 కి నియర్ బై వస్తే కూడా పర్వాలేదు. 1.5 ఎగ్జాక్ట్ గా రావాలని అవసరం ఏం లేదు. 1.5 కి నియర్ బైగా వస్తే మీ ఎక్స్పెరిమెంట్ కరెక్ట్, మీరు చేసిన వాల్యూ. అది ఎలా చేయాలి ఎక్స్పెరిమెంట్, మనము ఎలా చేయాలి యాక్టివిటీ ప్రాక్టికల్స్ ఇచ్చినప్పుడు అనేది ఒకసారి చూద్దాం. సో కాన్సెప్ట్ అందరికీ క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటాను. జాగ్రత్తగా వినండి. మళ్ళీ కూడా ఫస్ట్ ఒక గ్లాస్ ప్రిజం తీసుకొని గ్లాస్ ప్రిజం యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, రిఫ్రాక్టివ్ సర్ఫేసెస్ రెండు ఉంటాయి. ఎందుకు రిఫ్రాక్టింగ్ సర్ఫేసెస్ అని చెప్పాము అంటే why it is called as refracting surfaces means light travels from one medium to another medium. That's why it is called refracting surfaces. రిఫ్రాక్టింగ్ సర్ఫేసెస్ అనడానికి కారణం లైట్ ఒక మీడియం నుంచి ఇంకో మీడియంకి వస్తుంది కాబట్టి. అట్లాంటి సర్ఫేసెస్ ప్రిజంలో రెండు ఉంటాయి. ఒకటి ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్, ఇన్సిడెంట్ సర్ఫేస్ ఒకటి, ఎమర్జెంట్ సర్ఫేస్ దగ్గర ఒకటి. సో పీక్యూ అని ఇన్సిడెంట్ రే అంటాం, ఆర్ఎస్ ని ఎమర్జెంట్ రే అంటాం, I1 ని యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, I2 ని యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్స్. సో ఆ వాల్యూని బేస్ చేసుకుని డెరివేషన్ ప్రతి ఒక్కటి మీకు క్లియర్ గా బొమ్మలో నుంచే వేసాం కాబట్టి యూ షుడ్ బి డ్రా ఎ డయాగ్రామ్ నీట్లీ. మీకు అందరికి కూడా ఈ షేర్ చేస్తాను. మీరందరూ కూడా ఈ బొమ్మని ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, సింపుల్ గా ప్రాక్టీస్. ఈ I1 మైనస్ R1 అనేది కూడా ఎలా వచ్చింది అనేది క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ప్రతి ఒక్కరు దాన్ని మైండ్ లో పెట్టుకోండి. ఒకవేళ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు చెప్తే మళ్ళీ మేము దాన్ని క్లారిఫై చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాం, మీకు ఏం ఇబ్బంది లేదు. సో I1 మైనస్ R1 ఎలా వచ్చిందని మళ్ళీ ఒకసారి మీకోసం చెప్తున్నాను, జాగ్రత్తగా వినండి. సో ఈ యాంగిల్ I1 వాల్యూ ఎంత ఉంటే ఈ యాంగిల్ కూడా అంత ఉంటుంది. దిస్ యాంగిల్ షుడ్ బి సేమ్. దీస్ టూ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. సో I1 వాల్యూ దేనికి సమానము? ఈ యాంగిల్ కి సమానము. ఇక్కడ యాంగిల్లో I1 మైనస్ R1 మనకు తెలియదు అనుకోండి, అప్పుడు దాన్ని తీటా అనుకుంటాము. కింద ఉండే వాల్యూ రిఫ్రాక్టివ్ యాంగిల్ కూడా మనకు తెలుసు. సో I1 షుడ్ బి ఈక్వల్ టు, పైన ఉండే యాంగిల్ మనకు తెలియదు కాబట్టి తీటా, కింద ఉండే యాంగిల్ R1. అప్పుడు R1 అప్పుడు పంపిస్తే I1 మైనస్ R1 ఇస్ ఈక్వల్ టు తీటా. ఈ పక్క I1 మైనస్ R1 ఎందుకంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ I1, రిఫ్రాక్టింగ్ యాంగిల్ R1. ఈ పక్క యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్స్ I2, యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ R2 కాబట్టి ఈ పక్క I2 మైనస్ R2 వచ్చింది. అందరికీ క్లియర్ గా అర్థమైంది అనుకుంటాను. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనము ట్రయాంగిల్ QAR నుంచి ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ ఇంటర్నల్ యాంగిల్స్. ఇది క్లియర్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి. మ్యాథమెటిక్స్ లో ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ విలువ సమ్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ ఇంటర్నల్ యాంగిల్స్ కి సమానం కాబట్టి
ఆ డయాగ్రామ్ నుంచి ఆ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేసాము. అప్పుడు మనకు n is equal to sin a plus d by 2 by sin a by 2 అని వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం ల్యాబ్ యాక్టివిటీ ఎలా చేయాలి, హౌ టు డూ ది ల్యాబ్ యాక్టివిటీ యూజింగ్ ది మెటీరియల్స్ అని అంటే, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ గ్లాస్ ప్రిజం, ప్రొట్రాక్టర్, పిన్స్. ఈ పిన్స్ బదులు మనము గుండు పిన్నులు వాడతాం. జనరల్ గా గుండు పిన్నులు ఉంటే గుండు పిన్నులు వాడండి, లేకపోతే ఈ టైప్ ఆఫ్ పిన్స్ ఉన్నా కూడా వాడుకోండి, ఏం పర్లేదు. సో అటువంటివి తీసుకొని ఎలా చేయాలి అనేది మీకోసం ఒక వీడియో, సింపుల్ వీడియో 5 minutes ఉంది. ఓపిక్గా చూడండి జాగ్రత్తగా. ఈ యొక్క పీపీటీ మళ్ళీ మీకు షేర్ చేస్తాను, ప్రతి ఒక్కటి మీకు షేర్ జరుగుతుంది. అవి మీరు మళ్ళీ కూడా చూసుకోండి, డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే కూడా చక్కగా చూసుకోండి. అందరూ ఓపిక్గా బా సౌండ్ రాలేదు బో, మనీషా సౌండ్ రాలే. సార్ సౌండ్ రావడం లేదు సార్. చూడు సార్.
లే వాడు బైపీస్ వద్దామని వాడు తీసిందా కదా. ఏ సార్ ఆ ఫోన్ ఎవరికి ఆ ఫోన్ కనుక ఓసి ఏదో ఒకటి సార్ సౌండ్ రావడం లేదు సార్. Thank you, sir. Sir.